اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو بہت ہی ادب اور محبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 رمضان المبارک 1442 ہجری 2 مئی 2021 بروز اتوار۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج سورہ نساء کی آیت نمبر 103 سے 104 سننے کی سعادت حاصل کی، جو کہ جناب نعمان حیدر قادری صاحب بہت ہی حسین اور پرکیف انداز سے ادا کر رہے تھے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ صبح و شام اپنا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم تو صبح میں ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے ہی، مگر اللہ سے لینے میں اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو چاہیں ہم دعا سے وہ ہمیں بس مل ہی جاتا ہے، دعائیں مانگنے میں رب سے ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہی ہے، اس کی ذات کی طرح، اس کی صفات کی طرح، اس کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی لامحدود اور لامحیط ہے۔ اسی طرح انسان پر اللہ کریم کی جو عطائیں اور نعمتیں ہیں، وہ اگر گننے کی کوشش کی جائے تو گنتی تو ختم ہو سکتی ہے، مگر اس رب تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت نماز ہے، یعنی بندگی۔ بے شک نماز ایمان کے بعد اسلام کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے، جس میں نماز میں قائم کرنے پر بہت بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت سخت قسم کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بے شک قرآن و حدیث میں اس اہم اور بنیادی فرض کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ صرف قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ، کہیں اشارتاً کہیں صریحتاً، مختلف عنوانات سے نماز کا ذکر ملتا ہے۔ صرف نماز ہی دین اسلام کا ایک ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ 7ویں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر ہے، معراج کی رات کو ہوا۔ ناظرین، آج چونکہ ایک ایسے نمازی کا بھی ذکر کریں کہ جس نے سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میری مراد ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اللہ نے منتخب کیا کہ علی کی آمد خانہ کعبہ میں ہو، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آمد 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، اور 21 رمضان مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں اللہ کے گھر میں ہی مولا علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یعنی یہ کس کو ایسی سعادت ملی ہے کہ جس کی آمد کعبے میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو؟ فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اور کوئی شخصیت نہیں۔ کل 18 محرم گزری ہے، آپ نے بھی افطار کیا، بہت سارے لوگ کل 18 رمضان گزری ہے، اور معذرت چاہتا ہوں کل 18 رمضان گزری ہے، آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر افطار کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کے گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے گئے ہوں گے، خاص طور پہ بیٹی کے گھر گئے ہوں گے۔ 18 رمضان ہی کو مولا علی علیہ السلام اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے کر گئے، اور افطار کے وقت کا منظر یہ ہے کہ دسترخوان سجا ہے، اور بی بی ام کلثوم نے افطار کے لیے اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کھجور رکھی، نمک رکھا اور دودھ رکھا۔ تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بابا نے کبھی ایک چیز سے زیادہ چیز پر افطار نہیں کیا؟
तो बीबी उम्मे कुलसूम सलाम अलैहा इरशाद फरमाती हैं, बाबा बेशक मैं जानती हूँ लेकिन आप मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने पेश करूँ। तो मौला अली ने कहा मुझे इसमें से कोई एक चीज़ दे दो। तो बीबी उम्मे कुलसूम सलाम अलैहा दूध पेश करने लगी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने दूध ना लिया बल्कि नमक के साथ और बाज़ रिवायतों में कि सिर्फ पानी के साथ अफ्तार कर लिया। और ये बोला, ये इरशाद फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम ने कि ये दूध तो उन यतीमों का हक़ है कि जिनके सर पे बाप का साया उठ चुका, जिनको मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें ए कूफे के यतीम बच्चों, अगर तुम्हें कोई यतीम कहे तो उनसे कहना हम यतीम नहीं, हमारे सर पर हमारे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का साया है। बस वो रात गुजरी है और सुबह फजर का वक्त था। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर के दरवाज़े से निकले हैं तो जंजीर दर अबा में फंस गई। जंजीर दर भी यकीनन ये कहती थी मौला ना जाइए। मुर्गाबियों ने मौला अली अलैहिस्सलाम के पाँव का घेरा कर लिया और मुर्गाबियाँ अपने ज़बान में, ज़ाहिर इमाम वक्त हैं, अब समझते हैं हर मखलूक की ज़बान, मुर्गाबियाँ भी कह रही थी मौला ना जाइए। चलते चलते मस्जिद कूफा में पहुँचे और वो मलऊन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो उल्टा सो रहा था, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको ठोकर से ऐसे जगाया, उठ तू अपना काम कर, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। और जब अल्लाह से राज़ो न्याज़ शुरू हुआ, नमाज शुरू हुई, बस अभी पहला सजदा था अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का उस खुदा की बारगाह में कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी मलऊन ने जहर आलूद तलवार से मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे एक ज़रब मारी और मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये कलमात जारी हुए, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और फिर हज़रत जिब्रील अमी ज़मीन पे तशरीफ़ लाए और ये कहते हुए आए कि खुदा की कसम हिदायत के मीनार को मुनहदम कर दिया गया। बस 2 दिन फिर मौला ज़ख्मी रहे और 21 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। उस दिन हम इंशाअल्लाह 21 रमज़ान को शहादत पे भी बात करेंगे और उलमा कराम के सामने थोड़ा सा जिक्र हम आज के हवाले से भी करेंगे और आज का मौजू भी जो होगा बंदगी और ज़िंदगी, ये हमारा मौजू भी है और ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है नमाज के हवाले से कि नमाज वो इबादत है जिसका हुक्म हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने बज़ाते ख़ुद ये तोहफ़ा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को अता फ़रमाया। नमाज की पाबंदी और मौला अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियात के नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, हम अपनी दुनिया और आखिरत बहुत बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम सही रास्ते का इंतखाब करें। अब हम चलते हैं अपने नात कंपटीशन की तरफ और आज है हमारा फ़ाइनल, जिसमें हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने जो जुमे के विनर थे और जो हफ्ते के विनर थे। जुमे के हमारे विनर थे अब्दुल हफीज़ जिनकी उम्र 11 साल है और हमारी हफ्ते की विनर थी सुमैया नूर जिनकी उम्र 13 साल है। आज कंपटीशन होगा बच्चों की दिल की धड़कन भी तेज़ और मेरी भी सच बात है कि बच्चों के साथ दिल की धड़कन तेज़ है। पहले तो ये बताइए कि बच्चों को क्या मिलेगा? देखिए, बच्चों को आज बहुत सारी दुआएं तो मिलेंगी और दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन सिर्फ दुआएं ही नहीं, दुआओं के साथ फ़िज़िकली तोहफ़ा भी मिलेगा, क्योंकि ये सेगमेंट जो आप देख रहे हैं ये WB बाय हिमानी की जानिब से पेश किया जा रहा है। नात ख़ानी का सेगमेंट जो मुकाबला नात ख़ानी है और जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगी अलसाहला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से एक बहुत खूबसूरत बाइक और गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे WB बाय हिमानी की जानिब से, माज जी की जानिब से, अलसाहला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से और डॉलमेन मॉल की जानिब से और फिरोज़ उज़ैर ब्राइडल की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा तोहफा तो ये सारे गिफ्ट्स हैं और दुआएं तो हम दे ही रहे हैं बच्चों को, मगर मैं चाहूँगी कि जजेस भी हमारे बैठे हुए हैं और आज का जजेस से मैं कहना चाहूँगी कि कंपटीशन बहुत टफ है। शफीक साहब, मैं सही कह रही हूँ? जी जी, शरीफ साहब आपने तो सुना था। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेंट बहुत टैलेंटेड और बहुत सुरीले, बहुत अच्छे हैं। बेशक।
اور ہم عمر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو بس بالکل ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. بالکل جی، ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کو بلائیں گے تاکہ وہ نعت کا ہدیہ پیش کر سکے. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینگ آل پرزینٹ ڈالڈا. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت. خوش آمدید بران رحمت میں آپ سب کو ایک بار پھر سے ویلکم. یہ نشریات جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینگ آل پرزینٹ ڈالڈا. اور یہ جو نعت خوانی کا یہ والا سیگمنٹ ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے WB بائی ہمانی کی جانب سے، اور جیتنے والے خوش نصیب کو ملے گی السالہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے ایک خوبصورت موٹر سائیکل، اور گفٹ ہیمپرز ملیں گے مازدے کی جانب سے، WB بائی ہمانی کی جانب سے، السالہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے، ڈولمن مال کی جانب سے، اوزیر برائڈل اینڈ کلیکشن کی جانب سے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی افطار نشریات پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، پاورڈ بائی ٹینگ آل پرس اینڈ ڈالڈا. اور ہمارا نعتیہ مقابلہ بالکل آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے، اور یقیناً کیا لگتا ہے ججز نے فیصلہ کر لیا ہوگا اتنی دیر میں؟ ججز کی مسکراہٹ سے کچھ لگ رہا ہے شاید دونوں ونرز ہیں. ابھی ہم نے بریک میں فرحان بھائی کو اپنا فیصلہ، کیا دونوں ونرز ہیں؟ ٹائی ہو گیا؟ نہیں وہ فرحان بھائی آپ کو مجھے بڑی عجیب سی مطلب میں سیریسلی مجھے بڑا بریک سے پہلے کچھ اور فیصلہ مجھے ذہن میں ان کی باتوں سے لگ رہا تھا، اب کچھ اور ہے ایسا کہ آئیے ذرا قریب آپ لوگ ذرا تشریف لے آئیے ادھر تاکہ اچھا کیا ہوا پتہ چلے کہ ججز کون ہیں اور کنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ماشاءاللہ وہ پیپر جس پہ آپ نے نام لکھا ہوا ہے وہ پلیز ذرا. میرے بچے جو ہے نا ان کی دھڑکن جو ہے بہت تیز ہے. جب میں نے ان سے بریکس میں حسان بھائی سے، شہری بھائی سے اور شفیق بھائی سے پوچھا تو ونر کا نام انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے کمنٹس کے حوالے سے کچھ تھا. میرے خیال سے ان بچوں سے جا کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا پیارے پیارے بچوں، اچھا سمیہ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتا ہوگا؟ جو بھی جیتے بس. نہیں وہ تو جیتے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے تو خود بھی پڑھا اور انہوں نے بھی پڑھا، آپ نے سنا بھی نا ان کا، تو آپ کا دل کا گواہی دیتا ہے کہ کس نے زیادہ اچھا پڑھا، آپ نے یا حفیظ نے؟ دونوں نے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اچھا پڑھا ہے، باقی ان کا جو فیصلہ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو ججز کا فیصلہ. جی جو ججز کا فیصلہ. اگر آپ جج ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ بالکل ایمانداری سے، بالکل سچائی کے ساتھ. سمیہ لیکن جو ہمارے پاس جو فیصلہ آیا ہے نا، پڑھا آپ نے بھی بہت اچھا ہے، سمیہ آپ نے بھی بہت اچھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ نے اچھا نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں تک آپ آ گئے اچھا پڑھ کے ہی آپ آئے ہیں. ظاہر ہے ہاں کہتے ہیں نا کہ ایک لائن کھینچی ہوتی ہے اس سے برابر میں تھوڑی سی بڑی لائن اور کھینچ جاتی ہے، لیکن آپ کی لائن چھوٹی نہیں ہوتی، دراصل برابر والی لائن تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے. تو آپ دونوں کے اندر بھی یہی ہوا ہے. میں چاہوں گا ریما جی آپ خود ہی، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ اناؤنس آپ خود ہی کیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا. نہیں ان میں سے ایک ہے، اور آپ خود بھی حیران ہو گئی کہ کمنٹس کچھ اور دیے جا رہے تھے اور اب فیصلہ کچھ اور ہو رہا ہے. ہاں آج کے ہمارے ونر ہیں، دکھائیے گا ذرا دوبارہ. ہاں صحیح ہے. بھائی مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کمنٹس کچھ اور دے رہے تھے، اور اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اکثر. یہ ویسے بڑی زیادتی والی بات ہے. میں کمزور دل کی مالک ہوں، میرا بڑا چھوٹا سا دل ہے، اور بچوں کے ساتھ تو ایسا سسپینس جو ہے نا بڑی ٹینشن دے دیتا ہے. چلیں جی، دل پر پتھر رکھتے ہوئے میں بتاؤں گی کہ آج کے ایک ہی ونر ہیں، اور وہ ہیں سمیہ نور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمیہ آپ کے ساتھ السہلہ کی بائک جا رہی ہے، اور یہ بائک آپ کی ہے، خود چلائیں گے؟ السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے
जर्नी फॉर एवरीवन की बाइक जो है वो आज हमारी सुमैया नूर ने जीत ली है माशाअल्लाह। और आपने हौसला नहीं हारना बेटा, आप सच्चे हैं और इतने अच्छे हैं और आप इंसाफ के साथ आपने सोचा भी है। रीमा जी बहुत अच्छी बात की कि जिस आदमी के अंदर ये शऊर हो ना कि ये मुझसे गलती हुई या मुझसे कमी रह गई, इसने ज़्यादा अच्छा पढ़ा, वही शख्स आगे बढ़ेगा, वही शख्स बुलंदियों को छुएगा और इंशाल्लाह आपका सफ़र बहुत लंबा है बेटा। और इसी चीज़ को बरकरार रखना बेटा अल्लाह की तकसीम पर। कभी कभी हम भी नहीं पढ़ पाते अच्छा, कभी हम सबसे अच्छा पढ़ पाते हैं, कभी हम सबसे कम पढ़ पाते हैं, कभी कभी आवाज़ नहीं भी चलती, कभी कभी हमसे भी सिलेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आपने सबसे बड़ी जीत आपकी जो है ना, इस बाइक से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ इससे बड़ी जीत ये है कि जो आपकी सोच है, आपने ये सोचा कि नहीं मुझसे, मैं अच्छा पढ़ता हूँ लेकिन मुझसे बेहतर आज सुमैया ने पढ़ दिया, यही सोच आपकी सबसे बड़ी जीत है इंशाल्लाह। और ये बहुत आगे ये बाइक तो चलेगी ज़मीन पर, लेकिन आपकी ये सोच आपको आसमानों पर उड़ाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इनके वालिदैन पे बहुत फ़ख्र है कि जो अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, कि जो उनको सही और गलत की तमीज़ सिखाते हैं और इंसाफ से काम लेने पर बच्चों को समझाते हैं कि कैसे हम इंसाफ का दामन हमेशा हाथ में। लेकिन आपके साथ ये जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स, बच्चों के साथ हमारे जाएंगे जी, बिल्कुल बेटे के साथ आप भी आइए, तशरीफ लाइए। बाइक तो आपके साथ जा ही रही है, इसके साथ साथ आपके साथ जाएगा मास जी का गिफ्ट हैम्पर, दोनों के साथ डॉलमेन मॉल का गिफ्ट हैम्पर जाएगा, उज़ैर ब्राइडल एंड कलेक्शन का गिफ्ट हैम्पर जाएगा, अलसैला एंड ट्रैवल एंड टूर्स, जर्नी फॉर एवरीवन इनकी तरफ से जाएगा, और WB बाय हिमानी की जानिब से आपको बहुत सारे गिफ्ट जाएंगे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ जाएंगी। और नात खानी का ये सेगमेंट जो है, ये अलसैला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से जो बाइक दी जा रही है सेगमेंट में, अलसैला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से, और सेगमेंट जो ये है ये पेश किया जा रहा है WB बाय हिमानी की जानिब से। तो इंशाल्लाह आगे मौका हुआ तो अगले जुम्मे, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन फिर कंपटीशन होगा, जुमेरात और जुम्मा, ये कंपटीशन होगा इंशाल्लाह जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे पास कितना टाइम है फरहान, क्या हम अब मेरे ख्याल से हम ब्रेक ले लें ताकि अगली बात जब हम करें तो बड़ी तफसील के साथ करें, बीच में बात ना कटें। बिल्कुल ठीक है। बच्चों के इस कंपटीशन के बाद हम भी, मुझे तो एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि मुझे अब्दुल हफीज़ की जो प्यारी सी मुस्कुराहट है ना, उसमें एक हल्का सा एक दुख भी शामिल है, तो मैं ज़रा उसके पास जाकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये दुख जो है ना, ये दुख इंसान अगर चैलेंज बना लेना तो ये दुख इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन अगर ये दुख मायूसी की तरफ आ जाए तो फिर इंसान को नाकाम। बस इसी बात से हम ब्रेक लेंगे कि कभी भी कामयाबी को अपने दिमाग पर मत सवार करो, क्योंकि ये तकब्बुर पैदा करती है, और नाकामी को कभी अपने दिल में जगह ना दो, क्योंकि ये मायूसी पैदा करती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। कहते हैं ना कि इबादत सिर्फ किबला रुख करके नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को अपने शर से महफूज रखने का नाम है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे में मोहब्बतें बांट सकें। हमारी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है जी, और आप तक ये ट्रांसमिशन पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंग ऑल प्रेजेंट डालडा। हमेशा की तरह हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमानों का तारुफ करवाएंगे हमारे बहुत ही टैलेंटेड हर दिल अजीज़ फरहान अली वारिस साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी सब के हर दिल अजीज़ हैं, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी ज़रा नवाजी कि आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं काबिल एहतराम शख्सियत जनाब आगा अब्बास साहब, जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें नुस्खे बताते हैं ताकि हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया साहिबा के, जो बेहतरीन अंदाज से हमारी रहनुमाई फरमाती हैं, बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं कि दिलों पे असर कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहिल आपा, और ये खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाती हैं रेमेडीज़ और किस तरह से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और आसान नुस्खे जो आप अपने घर में बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल आदिल साहब की आप पहले तारुफ करवा दीजिए, फिर जी आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह नौ खान हैं, नात खान हैं, मनकबत खान हैं माशाल्लाह। बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, खुलूस, और सबसे बड़ी बात ये कि साल भर मैंने इनको जो देखा है वो इस तरह से देखा है कि जब भी कोई कलाम तैयार करना है माशाल्लाह तो उस पर रिसर्च करनी है कि कोई ऐसा पहलू कि जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो या बहुत कम पढ़ा गया हो। ऐसे ही आपकी कोशिश रहती है दिल?
माइक पे आप बोलिए। बिल्कुल, कोशिश यही होती है कि कुछ नया किया जाए, कि जो बिल्कुल कलाम बराए कलाम नहीं, क्योंकि अब जो दौर है तो इसमें कोई भी चीज़ मरेगी नहीं, ज़िंदा रहेगी। आप जो काम करते जाएंगे वो आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रहना है। माशाअल्लाह। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो भी कलाम किया जाए उसमें कोई मैसेज हो, और बगैर मैसेज के कोई कलाम नहीं होता। माशाअल्लाह, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। और रमज़ान स्पेशल आज का तड़का कि हम सब के हर दिल अजीज़ हमारे बादशाह, हमारे अपने गुलजार साहब, चलते हैं उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। देखिए मैं कितने मोहब्बत से कहती हूँ हमारे अपने, हमारे गुलजार साहब। बहुत आप लोगों की मोहब्बत है और बहुत अच्छा माशाल्लाह एक हम टाइम से अपने काम कर रहे हैं, और एक दूसरे में हमारी टीम में आप लोगों को बता दूं कि बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है सब में, और ये चीज़ें बहुत कम जगहों पर मैंने देखी हैं। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, और सारी टीम हमारी जो है ना, मैनेजमेंट भी और सारी हमारी यहाँ पर जो टीम होती है, सब आपस में एक दूसरे के हेल्प भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे का जो है ना मान भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ड्रेस बाय जो है मास जी। और हमेशा कोरोना वायरस की वजह से आजकल लॉकडाउन भी हो रहा है बहुत सारी जगहों पर, तो घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं मास जी पर, और अपने साइज़ का जोड़ा मंगवा सकते हैं, ताकि ईद की नमाज में या वैसे भी आप पहनना चाहें तो उसको पहन सकते हैं। तो जी मैंने आज परनिया बाय आयशा जवाद, और इस डिज़ाइनर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दिखती भी बहुत खूबसूरत है, और इनके कपड़े जो हैं वो बाकी तमाम डिज़ाइनर से मुख्तलिफ होते हैं। इनकी स्टिचिंग का स्टाइल, इनकी एम्ब्रॉयड्री और इनका फैब्रिक भी। तो इसलिए थैंक यू परनिया कि आप इतने खूबसूरत डिज़ाइंस आपने जो अपने लेटेस्ट बनाए, सबसे पहले आपने मुझे पहनने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज्वेलरी आसिया साहिल खान की, और हमारे राइट साइड पर जो बैठे हैं ये हम दोनों से ज़्यादा खुशबख्त हैं, अपना ब्रांड पहनते हैं। लेकिन ये मैंने अपने ब्रांड से के लिए तो बनाया, लेकिन जिनसे बनवाया था सूट ये ख़ास तौर पर ये गदी टेलर हैं हमारे। चले शुक्र है कोई नाम तो आया। ये उन्होंने स्टिच किया है माशाल्लाह। जी मैं गुलजार साहब, हाँ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और अपने हमेशा की तरह बहुत सारे हम रोज़ाना पैगाम देते हैं। सिर्फ पैगाम देने का मकसद ये नहीं है कि आप को हम कोई बार बार बताना चाह रहे हैं, मैं ख़ुद भी अमल करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं वो हर हालत में कोरोना वायरस से महफूज रहें। ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, ये सारी चीज़ें, अभी हम ईद के करीब भी जा रहे हैं, तो नमाज भी होगी, घर में मेहमान भी आएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर एहतियात कर लेंगे, सबसे मिलें, प्यार मोहब्बत बांटना है। हम अपने रिवायतें भूल नहीं सकते, हम देसी लोग हैं, और इसके लिए एक छोटा सा काम जो है ना वो है अपने हाथ को बार बार वॉश करना। और इसके लिए जो है हमारे पास यहाँ लाइफ बॉय लिक्विड सोप मौजूद है, और इसे आपने थोड़ा सा हाथ पे लेना है, बस इतना सा काम कर लेना है। कहीं पर जाएं, वापस आएं, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, हर जगह जब भी आपने अपने आप को सर्व करना है तो ये लाजमी आपने काम करना है। गाड़ी के हैंडल पर भी लगा होता है, बाज़ औक़ात जरासीम वगैरह कहीं पर भी लग सकता है, ठीक है, तो ये आप लाजमी करें, इंशाल्लाह ये आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास सबरोसो है, पूरा खूबसूरत सा अलमारी इसकी है मौजूद, जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं हमारे पास प्रोडक्ट हैं। इसमें से आज मैंने जो है कबाब ये लिया है, सीख कबाब, बेहतरीन खुशबू के साथ सीख कबाब, हाइजेनिक मशीन पे तैयार करदा, ताकि आप तक ऐसी चीज़ प्रोडक्ट पहुंच सके जो आपको बीमार ना करें, आपको सेहतमंद रखे, आपको और आपकी फैमिली को। और इनकी जो चिकन है उसको ऐसी फीड दी जाती है जिससे ये चिकन हेल्दी होती है, और इसी से ये सारी प्रोडक्ट बनाई जाती है। इनके अपने फार्म है, सारी चीज़ें जो है सबरोसो अपनी खुद करता है। और यहाँ हाथ साफ़ करने के बाद रोज़ पेटल से हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और इसे हर हालत में डस्टबिन के अंदर डालना है, और मास्क जो हम पहनते हैं उसको भी डस्टबिन के अंदर ही डालना है, वरना ये आपको नुकसान कर जाएगा। यहाँ मेरे पास जहाँ डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और ये जो है कलौंजी एंड कनोला का जो मिक्स है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसे आप परचेज़ करते हैं तो आपको एक फ़ायदा ये पहुंचने जा रहा है। बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ कि अगर आप उम्रा पे जाना चाहते हैं तो उम्रा का टिकट आप हासिल कर सकते हैं। डालडा के सोशल मीडिया पे जाएं और जाकर अपनी एंट्री करवाएं और हासिल करें उम्रे का टिकट। चलें जी, इसको हम ऐड कर रहे हैं, और इसके बाद
میں چلا جاؤں گا. 2 نئے پروڈکٹ ہماری جو اتنی ساری فیملی ہے, کرشی جامع شیریں ہیں, لیمن میکس ہے, آلپرس ہے, اور بھی ساری چیزیں ہیں, تو اس میں ہمارے 2 مہمانوں کا اضافہ ہو گیا ہے. ایک ہلمز جو ہے مائونیز کا اضافہ ہوا ہے, پوری دنیا کا 100% بہترین مائونیز جو اپنی کریمی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے, وہ آج پاکستان میں اب آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ کنور جو ہے کیچپ, یہ بھی اضافہ ہو چکا ہے. 2 فیملی کا اضافہ ہمارے گھر پر ہو گیا ہے, انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اوور ٹو. جی بہت بہت شکریہ. آغا صاحب سے میں آج سب سے پہلا سوال کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گی. آغا صاحب, ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نسخے جانتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تکلیفیں صدقے سے ٹل جاتی ہیں, تو صدقہ کسے کہتے ہیں اور کیا واقعی اس میں حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, صدقے پہ بہت زیادہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ ٹائم بڑا کم ہے, تو میں ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چھوٹا صدقہ, جی ہاں, چھوٹے صدقے کی بات کروں گا, بڑے صدقے کی بات نہیں کروں گا. دیکھیے, میں عرض کروں کہ صدقے کے فائدے کس طریقے سے آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جیب سے پیسہ نکال کے خرچ کر دیا, ہم نے شاید اپنا نقصان کر لیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. بڑی اہم بات. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایک شخص گرا پڑا ہے ہم اس کی مدد کیوں کریں, مصیبت میں نہ پھنس جائیں, پولیس تھانہ ہو جاتا ہے, طرح طرح کے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ فائدہ کیسے کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک ضعیف آدمی گر گیا, اب اس کے گھٹنے سے خون نکل رہا ہے, آپ نے اس کو اٹھایا, اپنا رومال اس کے گھٹنے پہ باندھ دیا, اس کا خون روک دیا, اس نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تمہیں اللہ ہمیشہ خوش رکھے. اب وہ جو یہ جملہ, یہ جو ٹیکا آپ کو اس نے انرجی کا لگایا نا, آپ کے دل میں وہ خوشی پیدا ہوگی, وہ انرجی پیدا ہوگی, وہ پازیٹیو ویوز پیدا ہوں گی. لاکھوں فرشتے آپ کی طرف رخ کر کے آپ کو دعا دیں گے. اللہ رب العزت, جیسے یہ موبائل پہ میسیج آتے ہیں نا آپ کو دنیا بھر سے گروپس کے اندر, اسی طرح سے آپ کی اس ڈیوائس میں وہ میسیجز دے گا جو آپ کی زندگی کی بند گرہیں ہیں, بند گرہوں کو کھول دے گا. وہ میسیج دے گا آپ کو, جتنی بھی آپ کی پریشانیاں, وہ سارے پازیٹیو میسیج آئیں گے, اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میری فلاں پریشانی کیسے حل ہوگی, فلاں پریشانی کیسے حل ہوگی, بیماری کیسے دور ہوگی, بچوں کے خرچے کیسے پورے ہوں گے. یہ سب کہاں سے میسیج آ رہا ہے؟ یہ سب وہ اس نیکی کی وجہ سے دے رہا ہے, اس بزرگ کی دعا کی وجہ سے دے رہا ہے, اس صدقے کی وجہ سے دے رہا ہے. پروردگار سب آپ کو انجیکٹ کر رہا ہے, یہاں میسیجز بھیج رہا ہے, اور آپ کے تمام مسئلے حل ہوتے ہیں. پازیٹیو ویوز ملتی ہیں, انرجی ملتی ہے, دعائیں ملتی ہیں. اس میں معجزہ ہے, اس میں اثر ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحت مند کو صدقہ دینے کا فائدہ اجر 7 گنا, ماشاءاللہ. طالب علم کو صدقہ دینا, پیسہ دینا, سپورٹ کرنا 700 گنا, اور اپنے مرحومین کے لیے صدقہ دینا, ان کے نام کا کھانا کھلانا, پیسہ دینا, کپڑا دینا, 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گلزار صاحب, ہم آئی تھنک کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی ہاں, وہ اصل میں کل میں نے کچھ سامان بنانا تھا, تو میں نے سوچا کہ اگر میں مارکیٹ جاؤں گا, آج کل ویسی کووڈ کا دور ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو تو کوئی حادثہ ہو جائے, تو اس سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھے یہ فوڈ پانڈا والوں نے پانڈا مارٹ انٹروڈیوس کروا دیا ہے, اور یہ آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنے آرام سے آرڈر کر سکتے ہیں. جو گروسری آپ کو چاہیے گھر بیٹھے آپ منگوا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے. 30 منٹس کے اندر اندر آپ تک یہ چیز پہنچ جائے گی. کراچی, حیدرآباد, اسلام آباد, اور اسلام آباد والوں کے لیے خاص آفر یہ ہے کہ وہاں پر آپ ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور گھر بیٹھے آپ کی پسندیدہ چیز بہت ہی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. بہترین یہ ہے کہ فوڈ پانڈا مارٹ سے آپ آرڈر کریں اور انجوائے کریں بہترین ریسیپیز کے ساتھ. بہت شکریہ. یہ بہت بہت شکریہ. سب اچھی باتیں ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے شیئر کرتے رہیں گے. ارم صاحبہ, ہمارا آج کا ٹاپک ہے بندگی اور نماز. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں, تو کیا ہم اپنی بندگی کا حق صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے, مگر کوشش ضرور کر سکتے ہیں. مولانا روم کا بہت خوبصورت قصہ یہاں بیان کر رہی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ ایک دکان پہ کھڑے تھے, ایک عورت آئی دکاندار سے کچھ لینے کے لیے, اور اس نے جتنے پیسوں کا مانگا تو اس دکاندار نے اس سے کہیں گنا زیادہ اس کو دیا.
मौलाना रूम बड़े हैरान हुए और कहा कि इसने तो तुमसे इतने की चीज़ मांगी थी, तुमने क्यों इतनी दी? उसने कहा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं। मौलाना रूम ये सुन के वहाँ बेहोश हो गए और जब होश आया तो ज़ारो क़तार रोते जाते। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा ये दुनिया में एक औरत से मोहब्बत करता है, उससे हिसाब नहीं करता, और मैं जिस रब से मोहब्बत का दावा करता हूँ तो उसका जिक्र भी उंगलियों पे गिन के करता हूँ। तो हम वो तो हक अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन जो नेक बंदे, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे इस हक को अदा करने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर 3 निशानियाँ रीमा पैदा हो जाती हैं। एक ये कि अल्लाह ताला उन्हें समंदर जैसी वुसअत दे देता है, सकी बना देता है। दूसरे ये कि उन्हें सूरज जैसा मेहरबान बना देता है कि देखो सूरज अपनी रोशनी हर एक को देता है बगैर किसी तफरीक के, और उन्हें ज़मीन जैसा आजिज़ बना देता है कि जितनी आजिज़ी इस ज़मीन में है ना दुनिया की किसी शय में नहीं है, कि इसके ऊपर कुफ़ार भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, गुनाहगार भी चलते हैं, नेकियां करने वाले भी चलते हैं। ये सबको जगह भी देती है और अपने अंदर समो भी लेती है, उठा के फेंक नहीं देती। तो जो लोग अल्लाह की बंदगी वाकई करने लगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इन 3 तोहफ़ों से नवाज देता है। तो हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए ताकि वहाँ से राब्ता जुड़ जाए। क्या बात है, वहाँ से राब्ता जुड़ जाए। बस ऐसी बातों से तो हमारे कनेक्शन तो हम डेली बेसिस पे कोशिश करें कि किसी तरह बस पक्का वाला कनेक्शन हो जाए। तो आपके साथ भी हमारा बड़ा मजबूत वाला कनेक्शन है मेराहिल साहिबा। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों को, ख़वातीन को भी ख़ास तौर पर पोर्स की बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पोर्स खुल जाते हैं, उसके हवाले से आप कहेंगे? अच्छा, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन घर में अगर रहते हुए आप बहुत आसान सा नुस्खा चाहते हैं तो टमाटर हर फ्रिज में मौजूद होता है। आपने टमाटर का एक स्लाइस काटना है, उसका मसाज करना है और आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से चेहरे को वॉश कर लेना है। तो आपके पोर्स को वो श्रिंक कर देगा। पोर्स को क्लॉग नहीं करना, बंद नहीं करना, वरना फिर आपके वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हो जाएंगे। दूसरा ये कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। आप एक रोज़ बॉटल में भर लें, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दें या मीठा सोडा डाल दें और दिन में 3 से 4 बार उसका स्प्रे कर लें। आप देखेंगे कि आपका ऑयल भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और पोर्स जो है वो आपके श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। क्या अच्छी बात, माशाल्लाह। देखिए हमारे पास जितने भी लोग हैं वो अपने तजुर्बे की रोशनी में और रिसर्च की रोशनी में लोगों तक कितनी अहम मालूमात पहुंचाते हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आगा साहब से एक मौके से फ़ायदा उठा लें। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि अदील, सदका अक्सर हमारी बात होती है, आप मुझसे अक्सर ही मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, तो मुझसे अक्सर कहते हैं कि फरहान भाई जब भी घर से निकले तो सदका देकर निकला करें। असल में कौले मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब है कि अच्छी बात का करना भी सदका है। वाह वाह। अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बता रहे हैं या आप उस तरफ इशारा कर देते हैं कि उसमें उसका फ़ायदा है, वाह वाह, तो ये भी एक सदका है। बहुत अच्छी बात। और आप अच्छी बातें करते हैं, आप खुद दिल से बहुत अच्छे हैं और यकीनन तभी अल्लाह ने आपको रंग लगाया। माशाल्लाह। बस इसी की दिल साहब ने इतनी खूबसूरत बात की, तो आपकी बातों की खूबसूरती में से एक सवाल मेरे जहन में आया जो मैं आगा साहब से पूछना चाहूँगी कि बीमारियों को दूर करने का सदका है। जैसे इन्होंने कहा कि अच्छी बात सुनना, अच्छी बात कहना भी सदका है, तो बीमारियों को दूर करने के लिए ऐसे कौन से सदकात बहुत आसानी से हम दे सकते हैं और हर कोई बग़ैर किसी तफरीक के? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मख्फी तौर पे सदका देना और खुल्लम खुल्ला सदका देने में फ़र्क समझाया मौला ने। मौला ने फरमाया कि जो खुल्लम खुल्ला सदका यानी कि खुले आम नेकी करें आप, बुरी मौत से बचाता है। यानी कि निज़ा की जब हालत में आखिरी लम्हात ज़िंदगी के होते हैं, आपको बुरी मौत से बचाएगा, अच्छी मौत आपको आएगी। दूसरी बात मौला ने कहा मख्फी तौर पे सदका करना गुनाहों का कुफ़ारा बन जाता है। अमेरिका में रिसर्च हुई कि कैंसर का हॉस्पिटल था, वहाँ पे डॉक्टर्स ने 10 या 12 मरीज़ों को एक स्पीच दी। उन्होंने कहा जी देखिए, मुसलमान ये कहते हैं कि आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपकी मुसीबत टल सकती है। तो वो सब गैर मुस्लिम थे, उनमें से कहा कि आप सब कैंसर के पेशेंट हैं, लेकिन गरीब ममालिक में हम कुछ देखें आपकी तरफ से भिजवाना चाहते हैं, कोई ऐसी हेल्प करना चाहता है। आप अपनी तरफ से 4-5 लोग उसमें से तैयार हो गए। उन्होंने कहा जी मैं करना चाहता हूँ ये नेकी। उन्होंने कहा जी गरीब ममालिक में आप खाना गरीबों के लिए भेजें, हम उसका रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। वो तजर्बा कर रहे थे। आप यकीन करें, जिन लोगों ने वो नेकी की और उनको खाना गरीबों को खिलाया, वो 4 साल 5 साल जिंदा रहे
اور جنہوں نے کہا نہیں ہم ان باتوں کو نہیں مانتے وہ 2-3 مہینے میں ختم ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے وہ جو غریبوں کو کھانا کھلایا نا, چاہے وہ غیر مسلم تھا, چونکہ اللہ عادل ہے, غیر مسلم بھی نیکی کرے گا اس کو بھی اللہ اجر سے نوازے گا ضرور. اللہ نے اس پہ عطا کی, رحم کیا, اس کی زندگی کو بڑھا دیا. صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکی وہ صدقہ مسلمان ہی کرے, غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. جو جتنی نیکی کرے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. چاہے نیکی تھوڑی کریں گے تھوڑا اجر ملے گا, چاہے برائی تھوڑی کریں گے اس کا بھی گناہ اتنا ہی مل جائے گا. ہمیشہ نیکی کیجئے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ نیکی کرنے میں جلدی کیجئے, سبقت لے جائیے, سوچئے نہیں کہ کروں یا نہیں کروں. بہت شکریہ. یہ بھی نیکی ہے کہ ہم باقی لوگوں سے بھی نیکیاں جو ہیں ان کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں. ارم صاحب آپ سے سوال ہے کہ انسان کی زبان ایک تالا ہے, انسان ایک دکان ہے. تالا کھلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی. تو آپ کی گفتگو سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. ہماری زندگیوں میں ہماری زبان کا کتنا اہم کردار ہے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے اور توڑنے کے حوالے سے. اس کا جواب میں جانوں گی آپ سے مگر اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے بہت ہی زبردست جو سپانسرز ہیں وہ ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا پاورڈ بائی ٹینگ آل پرزنٹ ڈالڈا, جن کے تعاون سے ہم یہ اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. ارم صاحبہ, بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اپنی زبان کے ذریعے آپ کیسے تعلقات کو استوار کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں, اس پہ روشنی ڈالیے. ریما دیکھو, زبان جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت اور ایک بہترین عطیہ ہے. یہ حجم میں بہت چھوٹی ہے لیکن وزن میں بہت زیادہ ہے. اور کفر اور ایمان کا جو اظہار ہے نا وہ اسی زبان سے ہوتا ہے. بندگی اور سرکشی کے دروازے تک یہی زبان لے جاتی ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زبان کو اگر قابو میں رکھنا ہے نا تو اس میں دین کی لگام ڈال دو. تو جب دین کی لگام ڈالو گے نا تو یہ جب بولے گی صرف اللہ کے لیے بولے گی, اور وہ بات بولے گی جو لوگوں کو نفع پہنچائے گی, جو لوگوں کو جوڑے گی, جو لوگوں کے دکھ درد کو سمیٹے گی. پھر جب اس میں دین کی لگام ہوگی تو یہ کوئی ایسی بات کرے گی ہی نہیں جو کسی کا دل توڑ دے, جو کسی کو تکلیف دے دے یا جو کسی کو نیچا دکھا دے, کیونکہ یہ سارے کام ہم اپنی زبان سے. ماشاءاللہ, کیا خوبصورت آپ کا انداز ہے اور کیا پر اثر آپ کی باتیں ہیں. اور ایک پر اثر شخصیت ہمارے سامنے آ کر بیٹھ چکی ہوں, فہرا انیسات صاحبہ. وعلیکم السلام. اچھا فہرا, وقت کم ہے لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے کون سے ہیلدی آپ ٹپس دیں گی؟ اچھا, وزن کم کرنے کی 2 ویریشنز ہوتی ہیں. اگر تو آپ کے لائک 15 سے ابو کیجیز ہیں, لائک آپ کو 20 kg 40 kg سم ویئر سم ہاؤ یہ بھی ہوتا ہے کہ 100 kgs کم کرنے ہیں, تو اس کا پورا پلان ہوتا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جم جوائن کریں, ایکسرسائز پلان ہوتا ہے, ڈائٹ پلانس پراپرلی اور بہت اسٹرکٹلی فالو کرنے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت میں ٹپ دینے جا رہی ہوں کہ جو 4 5 8 kg 10 kg تک آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں گھر پہ. ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کرنا ہوتا ہے جس میں کہ ایکسرسائز ضروری ہے. ایکسرسائز نہیں تو بیسٹ جو ہے وہ ارلی مارننگ کی بیسٹ واک ہوتی ہے, کیونکہ ارلی مارننگ آپ کو جو آکسیجن مل رہی ہے ماحول سے ارد گرد سے وہ آپ کو نائٹ واک میں نہیں ملتی, جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے, آپ کو فریش کرتی ہے. سیکنڈ یہ کہ ناشتے میں 3 چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے اپنے اس سے ہٹانا ہوتا ہے جب ہم وزن کم کرنے کے اس پہ ہوتے ہیں. چاول, چکنائی, چینی, شکر, مطلب یہ تینوں چیزیں آپ نے بھول جانی ہے جب آپ ویٹ لاس کی مہم پر ہیں. صبح ناشتے میں آپ نے ایگ لے لیا, اب بوائلڈ ایگ لے لیں, اس کو فرائی کر کے نہیں لیں, ساتھ میں پراٹھے کے بجائے آپ بریڈ لے لیں, کاربس آپ نے کم کر دینے ہیں. اور اس کے بعد پھر چاول کو اوائڈ کریں, اسی طریقے سے روغن کو کم کر دیں. بہت لمبی ڈیٹیل ہے اس کی. آپ جن چیزوں کو اوائڈ کرنے کی بات کر رہی ہیں نا, ان چیزوں کو اتنی خوبصورتی سے جو بناتے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف دیکھیے کہ میں کیا کیا مزے کی چیزیں بنا رہی ہوں. گلزار صاحب, گلزار صاحب آپ سن رہے ہیں نا, وہ فہرا کہہ رہی ہیں کہ چکنائی, چاول, چینی ان سب چیزوں سے دور ہیں, اور یہ سب چیزیں آپ کی طرف ہمیں کھینچ رہی ہیں. میرے پاس ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ محبت بانٹیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. اس لیے کہ ہم محبت نہیں بانٹ رہے ہوتے نا, ہم صرف اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. جب آپ دوسرے کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ جو ہے نا کبھی گین نہیں ہوگا. جی
تو یہاں ہمارے پاس ایک آرڈر میں نے کیا تھا پچھلے بریک میں پانڈا مارٹ سے، تو وہ آ چکا ہے. اور جی آئیے. کیا زبردست سروس ہے ان کی. جی بڑی فاسٹ سروس ہے. فوڈ پینڈا، پینڈا مارٹ. تو یہ پینڈا مارٹ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سارا سامان آپ نے جو ہے نا پورے گروسری جو ہے آپ منگوا سکتے ہیں. مسالے وسالے جو بھی آپ کو گھر میں چاہیے آپ گھر بیٹھے منگائیں. خود حفاظت کریں، اپنی بھی حفاظت کریں، دوسرے کی بھی حفاظت کریں. ٹھیک ہے جی، چلیں بہت شکریہ جی آپ کا. اور جی بہت بہت شکریہ. تو آغا عباس صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اور گھر سے باہر تو ہمارا جانا ہوتا ہی ہے، تو سفر پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا کوئی صدقہ طب نبوی کی روشنی میں آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو درس دیا ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام جب گھر سے باہر سفر کے لیے نکلتے تھے تو جب گھوڑے کی رکاب میں قدم رکھتے تھے اپنا، جیسے ہی قدم مبارک گھوڑے کی رکاب میں رکھتے تھے تو صدقہ نکالتے تھے، فوراً پیسہ کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے. اور جب سفر پہ سے واپس آتے تھے تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے تھے اللہ کے حضور کہ اس نے یہ سفر عافیت کے ساتھ میرا پورا کیا. بس اس کو فالو کرنا چاہیے، باقی تو سب ہر چیز کا مالک اللہ ہے. بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ. ام راحیل صاحبہ، آج ہمیں آپ کون سی ریمیڈی بنا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں ہمارے تمام دیکھنے والوں کو جس سے ہمیں کس طرح کا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا آئلی اسکن کا، اوپن پورس کا، سوری. اچھا، اس کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آئلی اسکن ہے تو پورس لازمی اوپن ہوں گے، تو ہمیں آئل کو کس طرح سے بیلنس کرنا ہے، ختم نہیں کرنا، اس لیے کہ آئلی اسکن سب سے خوبصورت اسکن ہوتی ہے. اگر ہم اسکن ڈرائی ہوگی تو رنکلز آ جائیں گی اور جلدی ہماری اسکن پہ ایجنگ آ جائے گی. لہٰذا صرف آئل کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اچھا، آئل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ آج کل تو بیسن ہر گھر میں موجود ہے. ہم نے بیسن لیا ہے 1 ٹی اسپون، اور اس کے ساتھ میں نے جو استعمال کیے ریڈ کلے پاؤڈر یوز کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ریڈ کلے پاؤڈر نہیں ہے تو وائٹ کلے لے لیں، اور وائٹ کلے نہیں ہے تو آپ صرف ملتانی مٹی لے سکتے ہیں. اس کو آپ نے جو ہے پیسٹ بنانا ہے روز واٹر کے ساتھ. اور یہ پیسٹ بنا کے جتنی دیر میں آپ جتنی دیر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، لائک پکوڑے تل رہی ہیں یا روٹیاں بنا رہی ہیں جس میں بہت پسینہ آتا ہے، اس وقت یہ لگا کے جو ہے نا آپ نے کام کرنا ہے. اتنی دیر میں یہ ڈرائی ہو جائے گا. اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر لیجئے اور آپ کا دیکھیں گے کہ 3 سے 4 دن میں نا آپ کا جو آئل ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا اور پورا دن آپ کا فیس جو ہے آئل فری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب آئلی اسکن ہوتی ہے تو ایک چیز بہت کامن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے وائٹ ہیئرس اینڈ بلیک ہیئرس. اس لیے کہ پورس کھلے ہوتے ہیں، ڈٹ جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے. اس کا بہت ہی آسان سا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے تقریباً اب 1/2 ٹی اسپون، اور اس میں نمک ایڈ کرنا ہے 1/2 ٹی اسپون، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے روز واٹر. اس کا تھک سا پیسٹ بنانا ہے، مطلب گاڑھا گاڑھا پیسٹ ہوگا. اس کو میں ہاتھ سے بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو. اور جہاں جہاں پہ بلیک ہیئرس ہیں، وائٹ ہیئرس ہیں، اس کے اوپر لگا دیجیے. دیکھیں آپ جھاگ بن رہا ہے اس کے اندر، جی یہ سوڈے کی وجہ سے بن رہا ہے. اس کو جہاں جہاں پہ آپ کے وائٹ ہیئرس بلیک ہیئرس ہیں اس کو لگا دیجیے. جب وہ ڈرائی ہو جائے گا تو مساج کرتے ہوئے اس کو واش کر لیجیے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ روز واٹر لینا ہے، اس میں سمپل آپ نے جو ہے 1 چٹکی یہ پاؤڈر ڈال کے، میٹھا سوڈا یا بیکنگ پاؤڈر، اس کو آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے. وہ تمام لوگ جو اس چیز سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا میک اپ اسٹے نہیں کرتا ہے، اسکن پہ تھوڑی دیر بعد آئل آ جاتا ہے یا تھوڑی دیر بعد فیس ٹین ہو جاتا ہے، اس کو فریج میں رکھیے. دن میں 3 سے 4 بار اسپرے کیجیے، آپ کا فیس فریش رہے گا. کیا خوبصورت ریمیڈیز آپ کے، اور کتنی آسانی سے آپ نے خوبصورت نظر آنے کے نسخے بتا دیے. جی، خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو اچھے کھانے کی بات کیوں نہ ہو. ہماری تیاری کہاں تک پہنچی؟ واقعی خوبصورت ڈشز ہیں اور خوبصورت ہمارے جو پروڈکٹس بھی ہیں. آلپرٹس 100% اوریجنل جو ملک ہوتا ہے اور فل کریم ملک سے میں نے 1 لیٹر اس میں ڈالا، تھوڑا زعفران ڈال دیا 1 چٹکی، اور اس کے اندر آدھا کپ چینی اور 1 کپ کھویا، یہ تمام چیزیں ڈال دی. اور یہ ہم بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے، اور یہاں میں نے ڈبل روٹی کو فرائی کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے گھر پہ بنانا ضرور ہے. ٹھیک ہے جی بالکل میں بناؤں گی. جب یہ فرائی ہو جائیں، کڑک ہو جائیں، کرسپی ہو جائیں، اس کے اوپر یہ جو آمیزہ ہے دودھ کا، یہ آپ نے اس کے اوپر پور کر دینا. ٹھیک ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا اس کا اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتا رہنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے آپ نے کیا چیز ڈالی ہے. اچھا، آلپرٹس کا 100% اوریجنل کریم جو ہے، اس سے آپ نے اس کے اوپر گارنش کر دینا اس طرح سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میرے پاس ہے تھوڑا سا زعفران، اس کے اوپر میں زعفران ایڈ کر دوں گا.
खुशबू कितनी अच्छी आ रही है और शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ ड्राई फ्रूट जो भी आपके घर पर हो, बादाम पिस्ता वगैरह जो भी, वो आप इसके ऊपर गार्निश कर दें। इसको दो तरीके से खा सकते हैं, एक या रूम टेम्परेचर के पे भी आप इसको खा सकते हैं और इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। अब आ जाते हैं कबाब, और बस हमारे पास सब रोसों के कबाब हमने फ्राई कर लिए थे, और आज मेरे पास फैमिली में एक मेंबर शामिल हुआ है, वो कनौर केचप, तो इसके साथ हम इसे सर्व कर देंगे। और इसके साथ एक और फैमिली में हमारे नया मेंबर शामिल हो गया है, और वो है पूरी दुनिया में 100% बेहतरीन क्रीमी जो है आलमंड्स का मायोनीज़, और ये यानी कि सबसे बेहतरीन मायोनीज़ होता है पूरी दुनिया में। मैंने इसको बाहर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जब मैं बाहर काम करता था, तो इसे भी हम इसके साथ ये हमने ये तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और भी अच्छी, जी माशाल्लाह देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हो गया हमारा काम ख़त्म। और जब बर्तन आपके बहुत सारे गंदे हो जाएं तो लेमन मैक्स से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। 1000 नींबू की ताकत के साथ मौजूद है। चंद कतरों में आपके काफ़ी सारे बर्तन वॉश कर देता है, पैसे भी बचाता है। और जाते जाते लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, मेरी तरफ से आप सबको बाय बाय। इतना अच्छा खाना गुलजार भाई आपने बनाया है कि इंसान खाता रहे वजन बढ़ जाए। यहीं से चलते हैं फेरा की तरफ, सवाल यहीं से निकालते हैं। आप क्यू कार्ड से सवाल देखते ही नहीं। ये बताएं कि बहुत से लोग तो ज़्यादा खाने की वजह से, बेहतियाती की वजह से मोटे, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हवा खाते हैं, खाते ही बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद भी उनका वजन बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये क्या वजह होती है और इसकी फिर कैसे इलाज? इसमें मैं फरहान ये बोलूँगी कि बैड लक होती है, बदकिस्मती भी कह सकते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंटली जो इश्यूज होता है, इनहेरिटेंस में मिला होता है, विरसे में कुछ मिला हो ना मिला हो, ये मिल जाता है। मोटापा, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये वाली चीज़ें होती हैं जो आपको इनहेरिटेंटली भी मिली होती हैं आपके पेरेंट्स में, या आपके जो दादा नानी वगैरह होते हैं उनमें से आपके अंदर आई हुई होती है चीज़। लेकिन इसका हल तो निकालना है, इसका क्योर करना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा? ऐसे लोगों का बेसिकली अगर साइंटिफिकली मेडिकली में बात करूं तो मेटाबॉलिक रेट लो होता है, मतलब अंदर का जो फंक्शन है वो स्लो काम कर रहा होता है, और वो ज़रा सा भी खाते हैं तो उसका वज़न ज़्यादा लगता है, वो आपकी बॉडी को ज़्यादा लगेगा, फ़ायदे कम होंगे उस तरीके से। लेकिन उनके लिए सजेशन ये है कि वो बैठने वाले कामों को कम करें। जैसे 9 to 5 वाली जॉब होती है, अगर आपकी सिटिंग जॉब है, वो औरतें हो या वो ख़वातीन हो, वो या मर्द हज़रात हों, और बच्चों का तो खैर अभी इसमें नहीं है, लेकिन ये कि आप लोग एक्सरसाइज रखें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, ब्रिस्क वॉक ज़रूर ऐड करें। खाने पीने में एहतियात की ज़रूरत इसलिए होती है कि चिकनाई वगैरह ये सब अवॉइड करें, क्योंकि मतलब उनको तो फ़ौरन ही लग जाएगा, जब हवा लग रही है तो खाना पीना भी लग जाएगा। लेकिन ये कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, और अपने रूटीन में बैठने वाला कम ज़्यादा करें। इनफैक्ट अगर कोई काम कर भी रहे ना तो खड़े होके करें, अपने आप को एक्टिव रखने की आदत डालनी चाहिए ऐसे लोग, ताकि उनका मेटाबॉलिक रेट हाई रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया। इरम साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला के बंदों के हकूक़ पूरा करने से क्या हम अल्लाह की बंदगी के हकूक़ पूरे कर देते हैं? रीमा, बहुत अच्छा सवाल है और दौरे हाजिर के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। यकीनन ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं अपने हुकूक माफ़ करूँगा, अपने बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करूँगा जो तुमने उनके साथ गलती की। बहुत जल्दी सिर्फ एक हदीस बयान करूँगी कि क़यामत के दिन जब बड़े सकी, बड़े आलिम, बड़े लोग अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और अल्लाह कहेगा कि दोज़ख के दरवाजे खोलो, तो वो कहेंगे मेरे रब हम क्यों, हम तो नेकियों का अंबार लेके आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेंगे मेरे रब तू प्यासा था, तू बारिशें बरसाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे मेरा वो बंदा प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया। इसी तरह वो भूख के लिए भी कहेंगे, अल्लाह कहेगा मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया क्योंकि मेरे बंदे को नहीं खिलाया। तो ये अगर आप बंदों के हक पूरे करेंगे ना, उनके हुकूक, तो यकीनन आप अल्लाह की नज़र में मोतबर ठहरेंगे और आपकी इंशाल्लाह यहाँ भी और वहाँ भी बहुत इज्जत अफजाई हो। जज़ाकल्लाह। आगा साहब, मुझे एक जवाब दीजिएगा। आप माशाल्लाह तिब्ब नबवी के हवाले से आपकी इतनी जामे मालूमात हैं कि कोई अगर आपकी तारीफ़ करता है और एकदम आपको कोई चोट लग जाती है तो उसका भी कोई सदका होता है कि आप किसी बड़ी तकलीफ़ से बच जाएं? अमूमन लोग दूसरों पर डाल देते हैं कि उसकी नज़र लग गई या हसद से मुझे ये तकलीफ़ पहुंची, तो इस हवाले से भी कोई सदकात हैं तिब्ब नबवी की रोशनी में? ये सदका नहीं है, ये नज़र बद कहलाती है। नज़र बद की हमेशा नेगेटिव वेव्स होती हैं और सदक़े की हमेशा पॉजिटिव वेव्स होती हैं।
اگر آپ نے گھر سے نکلتے وقت یا کسی محفل میں بیٹھتے ہوئے اس سے پہلے اگر آپ نے صدقہ نکال دیا اپنا، اگر آپ کی کوئی تعریف بھی کرے تو آپ کو نظر بد وہ لگے گی نہیں. آپ نے نظر بد سے بچنے کا انتظام پہلے ہی کر لیا اپنے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں، خیر میری تو تعریف کوئی بھی نہیں کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے، اور آپ کی اور ہم سب سے زیادہ مداح آپ تو اس لیے مجھے نظر بد کبھی لگی نہیں. اس کا مطلب آپ تو میں کرتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، ہماری فیملی پوری آپ کو دیکھتی ہے. بہت شکریہ، آپ کے نسخوں سے جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ ایسی بات اور سب سے بڑی بات فرحان کے صدقہ جاریہ کے طور پر، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے آپ پر. یہ توفیق بس اللہ سب کو نہیں دیتا ہے، بے شک اللہ کا شکر ہے. اگر چاہتے ہو کہ امید نہ ٹوٹے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری امید نہ ٹوٹے تو صرف اللہ سے امید رکھو. اور اس امید سے ہم اس وقت ترکی جا رہے ہیں کہ ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ عمران عباس اس وقت بہت محبت کی اور بہت دوستی کی باتیں کریں. اور کس سے آج باتیں کریں، یہ ہم چلتے ہیں ترکی عمران کے پاس اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت. جو نبی کو میرے قبول ہو، وہی کاش میرے اصول ہوں. وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز عن قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے. ہم چلتے ہیں علماء کرام کے ساتھ. جو ہمارا سیگمنٹ ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا جواد آبدی صاحب، نوجوان نسل کے بہت ہی فیوریٹ اور مقبول یہ عالم ہیں. ان کی گفتگو کا بہت دل پر اثر ہوتا ہے اور ہر ایج گروپ کے لوگ، خاص طور پر جوان، بہت توجہ سے ان کی گفتگو کو سنتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب. انداز بہت خوبصورت، بہت ہی محبت سے اصلاح کرتے ہیں، دھیمے طریقے سے بہت گہری بات کر جاتے ہیں جو بہت گہرا اثر دل پر چھوڑتی ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی اور علامہ صاحب آپ کا بھی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے زندگی ہے بندگی، اور بندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ آ جاتا ہے. ہر حکم اللہ آ جاتا ہے، حقوق العباد بھی آتا ہے، حقوق اللہ بھی آتا ہے. تو میں دونوں علماء کرام سے ایک ہی سوال کروں گی اور دونوں میرا باری باری جواب دے دیں. مفتی صاحب آپ بڑے ہیں، پہلا میں چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ سعادت دیں، آپ میرے سوال کا جواب دیجیے گا. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ایسا یہ نظام حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا پہ انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور سب سے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اولو العزم پیغمبر. اور سب سے جامع کتاب قرآن پاک ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو اس کی رہنمائی اگر ہم لیں تو بندگی کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے.
اور حکم یہ رہا ہے کہ تم غور و خوض کرو، ہم نے تمہیں کوئی بیکار پیدا نہیں کیا، بے شک صرف دنیا میں بھیجا ہے۔ کھانے پینے کا نام یہ زندگی نہیں ہے، زندگی نام ہے اس چیز کا کہ تم کسی دوسرے کے لیے کر کے جاؤ۔ اپنے لیے تو سب کوئی کرتا ہے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کمال یہ ہوگا کہ میں اللہ کی جملہ مخلوقات کے لیے کر کے جاؤں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کروں، تب میرے بندگی کے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، یہ سارے کام کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مجھے محبت نہیں ہے، ان کے کام نہیں آتا میں، تو وہ تو پھر اپنی عبادت ہے، اپنے لیے میں کر رہا ہوں۔ دوسروں کے لیے تو میں نے کچھ نہیں کیا، دوسرے کو نماز تو صحیح نہیں سکھائی میں نے، دوسرے کو زکوٰۃ کے فقہی مسائل تو میں نے نہیں بتائے، دوسروں کے لیے میں نے کوئی دوسرے پہ احسان تو نہیں کیا، اپنے لیے کر رہا تھا میں۔ تو کمال یہ ہے کہ پیغمبر بھیجے، اب پیغمبروں کے بعد جو ذمہ داری بنتی ہے وہ علماء کی بنتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عظیم علماء ہیں، تو علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ محراب و منبر کے وارث ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے میراث ہیں، وارث ہیں، تو لہذا ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیغام پہنچائیں۔ اور وہ جو انسان ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، فَإِن زَلَلْتُمْ، جو بھٹک جائے یا جو وہ اس طرح کے معاملات میں وہ چل پڑے، فرمایا ان کو سنبھالو، کیونکہ اللہ کے ہاں بے خبری کی پکڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی پھسل جائے تو خبر ہونے کے باوجود پھر اس کے اوپر پکڑ ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی روشنی میں علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوبصورت عنوان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان رمضان سے باہر بھی ہمارے تمام زندگی میں شامل ہوگا۔ دیکھیے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو فقط نماز، روزہ اور عبادات انجام دینے کو سمجھتی کہ کل دین یہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف نماز پڑھ لینا اور صرف روزہ رکھ لینا یہ بندگی کا جو ہے وہ مطمع نظر نہیں ہے، اور یہ اللہ کا مطمع نظر نہیں ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ لیس کثرۃ العبادۃ والصلاۃ والصوم، کثرۃ الصلاۃ والعبادۃ والصوم لیس من العبادات، صرف نماز روزہ زیادہ پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ اس نماز پڑھنے کے بعد اگر خوف خدا کنٹینیو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ تک آپ پر طاری ہے تو کہا جائے گا اس شخص نے واقعی حق بندگی ادا کیا۔ دیکھیے مسلمان وہ ہوتا ہے جو فل ٹائم مسلمان ہوتا ہے، جبکہ ہندو جس وقت مندر میں ہوتا ہے تب اسے ہندو کہا جاتا ہے، عیسائی جب چرچ میں ہوتا ہے تب اسے کرسچن کہا جاتا ہے، لیکن مسلمان مسجد میں ہو تب بھی اسے مسلم کہا جاتا ہے، وہ تجارت کر رہا ہو تب بھی اسے مسلم کہا جاتا ہے، میدان میں ہو تب بھی مسلم کہا جاتا ہے۔ تو بندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت، نماز، روزہ، یہ بندگی کی چند صورتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم ویسے رہیں جیسے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو کہا جائے گا بندگی کا کچھ حق ادا ہو گیا ہے۔ فرحان تھوڑی دیر بعد اس لیے آئے کیونکہ یہ نماز ادا کر رہے تھے، عصر کی نماز پڑھنے میں ان کو ٹائم لگا۔ تو فرحان میں ایک سوال کر چکی ہوں، علامہ صاحب سے میں کر چکی ہوں، آپ پوچھنا چاہیں گے یا؟ نہیں آپ پوچھیں۔ جی، عبادت الہی میں چھپی سکون کی دولت کس کو نصیب ہوتی ہے اور کس طرح سے نصیب ہوتی ہے؟ عبادت وہ ہے جو انسان کنٹینیو جاری رکھتا ہے مسلسل اپنی عبادت کو۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو دو چیزیں نہیں، جو اللہ نے فرض کیا ہے، پوری نمازیں فرض ہے تو وہ پوری نمازیں پڑھے۔ اگر وہ روزے رکھتا ہے تو رمضان کے جو پورے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں وہ پوری عبادت کرے، تب ہی وہ جا کے یہ بات بنتی ہے کہ وہ جا کے اپنے معاملات کو وہ بہتر سے بہتر کرے گا۔ اور عبادت بنتی بھی وہی ہے جس کو کنٹینیو جاری رکھا جائے۔ اب 2-4 دن وہ کر کے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام اس سے بھی روکتا ہے کہ ریاکاری کی عبادت سے بچا جائے، یراؤون ویمنعون الماعون۔ مگر وہ علامہ صاحب جو عنوان پیش کر رہے تھے مجھے تو وہ پسند تھا، اگر سارا پروگرام اسی پہ ہم کر لیتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، مگر سارے انسان نہیں، جو ایمان لے آئے وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی خسارے میں ہے۔ تو اس سے زندگی اور بندگی کے تقاضے یہ صورت ہی پورے کر دیتی ہے۔ جی بے شک۔ علامہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ کچھ عبادات دکھاوے کی ہوتی ہیں،
दिखावे के तौर पर अगर हम अच्छा बनकर लोगों के सामने बात करें, हम अच्छी बात करें, लेकिन हमारा अमल उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो। अगर कोई सलीके की बात करे तो हम कह दें, फ़ौरन कह दें कि ये तो बनावटी बात करता है, ये तो बनकर बात करता है, जबकि दर हकीकत उसकी नीयत रब जानता है। तो इल्ज़ाम लगाने वाला और ऐसी इबादत करने वाले को हमारा दीन क्या कहता है और कैसे उनकी इस्लाह होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो बातें हो गई हैं। एक शख्स वो है जो अपना राब्ता परवरदिगार से मजबूत कर रहा है इबादत के ज़रिए। दूसरा वो है कि जो खुद ना मुसल्ला इबादत पर मौजूद है, ना अमली मैदान में मौजूद है। उसका काम फ़कत तान तशनी करना है, उसका काम एक दूसरे को टारगेट करना है, उसको टोंट करना है, होटिंग करना है और ताना कसना है। इस तरह की तादाद हमारे माशरे में वाफिर मकदार में पाई जाती है। इसका बेहतरीन तरीका ये है, मुझे याद है 2019 की ट्रांसमिशन मुफ्ती साहब ने जुमला कहा था, ऐसे लोगों का हल कुरान ने बताया, क़ालू सलामुन अलैकुम, उनको सलाम करो और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। ऐसे लोगों का जवाब देना भी कुरान ने ज़रूरी नहीं बताया है। बस बंदा अपने राब्ते को अपने रब से मजबूत रखे। आपने कहा ना इबादत में सुकून कैसे पैदा होगा, एक बड़ी तादाद को देखा गया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत कुरान, हसनात और खैरात की पाबंदी है, मगर उसके बावजूद उनके पास सुकून और इत्मीनान नहीं है। वजह यह है कि वो मुसल्ले से हट के समझते नमाज ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। मुसलसल नमाज की कैफियत रहनी चाहिए। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, वो जो ज़िक्रिल्लाह की कैफियत है ना, कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, जो कदम उठा रहा हूँ, उससे पहले मुझे इस बात को जज करना है, आया इस काम से मेरा परवरदिगार राज़ी है या नहीं, आया इस काम से मेरा रसूल खुश होगा या नहीं। बस ये हम जज करना शुरू कर दें, हमारा लम्हा लम्हा इत्मीनान की कैफियत में आ जाएगा, बेचैनी की कैफियत से हम बाहर आ जाएंगे और हम परवरदिगार के वैसे बंदे बन जाएंगे जैसा वो हमें देखना चाहता है। माशाअल्लाह। नाज़रीन, क्योंकि अब उलमा कराम बैठे हैं, इबादत का सिलसिला और उसकी गुफ्तगू भी हो रही है, क्योंकि ये बात भी जो हम कर रहे हैं ये इबादत है। मौला अली अलैहिस्सलाम के आज यौम ज़रबत है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपके पास हम सवाल छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद कि आबिद और माबूद के दरमियान क्या रिश्ता होना चाहिए, कनेक्शन कैसा होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए और क्या उसका अंदाज़ होना चाहिए। लेकिन जवाब लेंगे हम ब्रेक के बाद। नाज़रीन, देखते रहिए बारानी रहमत, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका-कोला, पावर्ड बाय टैंक ऑल पर्स एंड डालडा। देखते रहिए बारानी रहमत। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारानी रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की इफ्तार नशरियात, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका-कोला, पावर्ड बाय टैंक ऑल पर्स एंड डालडा। और जाने से पहले उलमा इकराम के सामने हमने सवाल पेश किया था। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद आबदी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, सवाल ये कि एक आबिद और माबूद में रिश्ता कैसा होना चाहिए, कैसा मजबूत होना चाहिए, उसका तरीक़ाकार कैसा होना चाहिए? बहुत शुक्रिया फरहान अली वारिस साहब। बहुत आसान है, हमारा खुदा माबूद बरहक है। ये तसव्वुर आबिद को करना चाहिए जो उसकी बंदगी के तकाज़े पूरे करता है कि मेरा खुदा हर ऐब से पाक है, हर लम्हा हर लहज़ा मैं अल्लाह की नज़र में हूँ, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला, ये तो हुक्म है अवाम के लिए, अम्बिया इसके अलावा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इस तरह इबादत करते कि मुबारक पाँव जो थे उन पे वरम आ जाता। तो एक बार हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फ़िदा काबी व उम्मी, माँ बाप कुर्बान करूँ कि आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं, आप तो बख्शे हुए हैं, क्या ज़रूरत है कि पूरी पूरी रात आप मुशक्क़त में अपने आप को डालते हैं। तो फरमाया कि आयशा, मैं अपने रब करीम का क्या शुक्रगुजार बंदा न बनूं कि मैं अपने माबूद की इबादत इस तरह न करूं कि मैं अपने रब का, यानी कि इतना आबिद कि दुनिया रश करे उसके ऊपर। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत को देख लो कि दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहने लगी, यानी इतनी खूबसूरत इबादत की जीनत बन चुके थे कि अपना पराया जो भी देखता है कि सुभान अल्लाह आबिद देखा है, तो हज़रत हुसैन बिन अली के बेटे को देखा है इबादत करते हुए। इसी तरह जब हम इस तारीख़ का मुताला करते हैं, अपने असलाफ़ को देखते हैं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा था, जिस रब की आप इबादत करते हैं, जिस माबूद को तुम पूजते हो,
उस रब को देखा भी है? फरमाया अजीब सवाल है तुम्हारा कि अली उस रब की इबादत करता ही नहीं है जिसको न देखे। भाई वाह, यानी मैं तो ये तो उन खास के लिए है, अवाम जो है अवाम के लिए हुक्म है कि हमारी वो आंखें, हमारा वो वजदान, हमारा वो ध्यान इस काबिल नहीं है। हमें तो हुक्म यह है कि आंखें बंद करके जो हमें इबादत के तरीके सलीके बताए हैं उसी तरह हम अपने माबूद की इबादत करें और इत्तिबाए रसूल के अंदर रह के अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बंदगी के तकाजे हम पूरे करें, तो इसी को आबिद कहते हैं और वो हमारा माबूद है। जी बेशक, जो शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना ना छोड़े तो अल्लाह को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लामा साहब, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने रब के साथ अपना एक ताल्लुक़ बताया है, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमसे पहली कौमों पर भी नमाज फ़र्ज़ होगी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर और पहली कौमों में नमाज की अदायगी और उसकी फ़र्जियत के हवाले से रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की फ़र्जियत जिस तरह से बतौर इबादत, बतौर वाजिब उम्मत मरहुमा पर, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ की गई है, इस तरह से कोई ख़ास रिवायत तो नहीं जहन में आती। अलबत्ता ये है कि तमामी इबादत और तमाम आसमानी मज़ाहिब में, तमाम जो आसमानी साहिब थे, जितने भी अम्बिया मासलफ़ अलैहिमुस्सलाम गुज़रे, उन सब में इबादत इलाही का तसव्वुर ज़रूर मौजूद रहा है और वहदानियत का, तौहीद का तसव्वुर ज़रूर मौजूद रहा है। जहाँ तक गुफ्तगू ये है कि नमाज, देखिए नमाज बेसिकली ये एक राब्ता है, बंदे को अपने रब से मजबूत करने का एक तरीक़ा है। अब इसके अंदर तरीक़ेकार ही होता है, जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि अपने रब से राब्ते को मजबूत कैसे करें। तो देखिए एक तरीक़ा ये कि हम नमाज और रोज़ा कोई दुआ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें बहुत सी दुआएं ऐसी हैं कि अगर उनको पढ़ा जाए तो ये राब्ता परवरदिगार से मरते दम तक के लिए कायम हो जाएगा। मनाजात इमाम अली अलैहिस्सलाम मफातिहुल जिनान में मौजूद है, उसके 2-3 जुमले पढ़ता हूँ ताकि अमीरुल मोमिनीन का जिक्र खैर भी होता चला जाए, आपका जिक्र पाक भी हो जाए और आपके सवाल का जवाब भी हो जाए। अमीरुल मोमिनीन की मुनाजात हैं जो आप अल्लाह से राज़ो नियाज़ करते थे। अमीरुल मोमिनीन देखिए क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं या मौलाया अंतल गनियो व अनल फ़कीर व हल यरहमुल फ़कीरा इल्लल गनी। परवरदिगार तू बेनियाज है, मैं फ़कीर हूँ, क्या गनी के अलावा कोई है जो फ़कीर पर रहम करने वाला हो। अंतर राज़िक़ो अनल मरज़ूक़ व हल यरहमुल मरज़ूक़ इल्लर राज़िक़। परवरदिगार तू रिज़्क़ देने वाला है, मैं रिज़्क़ लेने वाला हूँ, क्या रिज़्क़ देने वाले के अलावा कोई है जो रिज़्क़ लेने वाले पर रहम करे। या मौलाई अंतल बाकी अनल फ़ानी। परवरदिगार तू बाकी है, मैं फ़ना हो जाने वाला हूँ। वह हल यरहमुल फ़ानी इल्लल बाकी। परवरदिगार क्या फ़ना हो जाने वाले पे, बाकी होने वाले के अलावा कोई रहम करता है। हमें ये चाहिए मुनाजात के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए अपने रब से राब्ता मजबूत करें, वरना अगर सिर्फ नमाज और रोज़ा पढ़ के समझे कि राब्ता मजबूत हो गया तो मुझे माफ़ करिएगा, शिमर भी नमाज का कायल था मगर फिर भी हुजूर की औलाद का दुश्मन था। बहुत से लोग ऐसे थे नमाज रोज़े के कायल थे मगर इस्लाम की रूह को नहीं समझ पाए थे। तो नमाज के लिए दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आबिद और माबूद का रिश्ता मजबूत हो जाए, और ये रिश्ता सिर्फ रमज़ान में नहीं 12 महीने में चाहिए रिश्ता मजबूत रहे। जज़ाकल्लाह। इकबाल नशरीन साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज से आप गुफ्तगू फरमाते हैं, दिलों पे असर होता है। एक शख्स है वो नमाज की हालत में अपने अल्लाह से राज़ो नियाज़ कर रहा है और ऐसी हालत में कोई आकर उसको ज़ख्मी कर दे या उसको कत्ल करने का इरादा करे, तो ऐसी हालत में उस शख्स के लिए क्या हुक्म है इस्लाम में कि जो हालत नमाज में किसी पर ज़र्ब लगा रहा है, और उस आबिद के लिए कि जो अल्लाह की बारगाह में राज़ो नियाज़ कर रहा है उसकी क्या फजीलत? अपना शुक्रिया फरहान भाई, मैं जो समझा हूँ आपका सवाल, अगर वो आबिद औलिया अल्लाह में से है, वली ये कामिल है, और उसका कातिल अगर ये जुल्म करता है तो वो दुनिया का बदतरीन इंसान है। हदीस की रूह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यानी साबका ऊँटों में वो लोग बदतरीन थे जिन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया, ज़िबा किया, और मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदतरीन वो होगा जो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का कातिल बनेगा, जो शहीद करेगा। ये तो हदीस के अंदर मौजूद है ये चीज़ें, हम इसके ऊपर क्या तबसरा करें या मैं अपनी राय का इजहार क्या करूँ। मैं तो फॉलो करता हूँ अपने आका
مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو جب حضور کا یہ فرمان ہے کہ وہ بدترین ہے، اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بدترین کہہ دے دنیا میں وہ ہے بھی بدترین اور وہ رہے گا بدترین، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں سے گرا دے اس کو دنیا میں کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جہاں عابد اور معبود کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو ایسے عابد ہیں کہ ان سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے، وہ ایسے صادق ہیں کہ دیکھیں باتیں ساری ہوتی ہے مگر بات صرف اتنی ہے کہ معبود کو راضی کرنا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو خدا ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے خدا سے راضی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت بات۔ اسی سوال کی روشنی میں اتنی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، علامہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حقوق العباد بڑی اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اگر ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ایسے لوگوں کے لیے ہمارا دین کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ ایسے لوگوں سے تو پہلے میں یہ پوچھوں گا ان کی کہیں اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اللہ سے کہیں الگ سے جا کے پوچھا ہے تو وہ ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی اپنے کچھ مسائل ان سے پوچھ لیں۔ یہ دل کی تسلی کی باتیں ہیں، جبکہ دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت واضح بات ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد، روایات میں ان کو ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا ہے۔ حقوق اللہ وہ ہیں جو نماز، روزہ، عبادات کی صورت میں اللہ نے مجھ پہ میرے فرض کیے، میرا بھائی نہیں پڑھے گا، میں اپنے بھائی کی نہیں پڑھوں گا، زندگی میں سب پر اپنی اپنی عبادات واجب ہیں۔ رہا حقوق العباد کا تعلق، ماں کا باپ بیٹوں پر حق کیا ہے، بیٹوں کا ماں پہ حق کیا ہے، والدین کے اولاد پہ حق کیا ہے، اولاد کے والدین پہ کیا ہے، پڑوسی کے حقوق، ایک دوسرے کے ملنے کے حقوق۔ حد یہ ہے کہ ہمارے جو روزانہ کے کولیگز ہوتے ہیں، آپس کے کام کرنے والے، مسجد کا امام جماعت ہوتا ہے، یعنی رسالۃ الحقوق پورا کا رسالہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ملہ غیاث الفقی میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے۔ اسلام میں اللہ نے کسی شخص کو اس کے حقوق سے، اس کے رائٹ سے محروم نہیں کیا ہے، اور ان حقوق کا پیرامیٹر اور ایک اسکیل اور ایک پورا اسکیچ نقشہ بھی اللہ نے بنا دیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر شخص کے حق کو کما حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کے جان چھوڑا لینا کہ میں حقوق العباد کرتا ہوں، میں بہت بڑا شاہ خرچ ہوں اور میں بہت خرچ کر دوں گا، میں بڑا کھلا دیتا ہوں پلاتا ہوں، نماز کی بات مجھ سے نہیں کرو، تو ایسا آدمی جو بندوں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے یہ اجر اللہ سے کس منہ سے لے گا جب وہ اللہ کی بندگی ہی نہیں کر رہا؟ میں تیزی کے ساتھ ایک بات بیان کروں، دیکھیے اس طرح کا شخص جو نماز کو کھلے عام چھوڑتا ہے وہ یقین مانیے باطنی طور پہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے 8ویں امام کی ہماری کتابوں میں، اس نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے پوچھا، امام نے بے نمازی کا نام ہی نہیں لیا، پہلا گناہ امام نے بتایا گناہ کبیرہ شرک۔ اس نے پوچھا مولا آپ نے نماز کا ذکر ہی نہیں کیا کہ نماز چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کرتا ہے؟ امام نے کہا میں نے سب سے پہلے نمبر پہ شرک کا ذکر تو کیا ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے باطنی طور پہ مشرک ہو چکا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں ساری کام کروں گا، ساری جناب چیریٹیز کروں گا لیکن نماز روزہ نہیں کروں گا، یہ مجھ سے بات نہیں کرو، ایسے شخص کو بڑے پیار محبت سے، احسن انداز سے، بغاوت کے ساتھ نہیں، پیار محبت سے اس کو پولائٹ وے میں سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اس کے دل میں پروردگار ڈال دے گا۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ بندہ حقوق العباد کا پیکر بھی ہو، حقوق اللہ کا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ حرام بھی ہے اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر کفر ہے نا۔ قبلہ دیکھیں نا، ہم نے تو ان پاک ہستیوں سے سب کو سیکھا ہے۔ اب مثال کے اوپر ایک بہت نمازی ہے اور وہ حقوق العباد ادا نہیں کر رہا، یہ تو ایک عام نمازی کی بات ہے۔ وہ جو خود کل ایمان ہے، جو خود ولی اللہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے، مولا علی علیہ السلام خود امام بھی ہیں، امام وقت بھی ہیں، لیکن وہ جو کوفے کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان سے اکثر بچے آ کر کہتے تھے کہ مولا ہمیں لوگ یتیم کہہ کر پکارتے ہیں، تو کہتے تھے بیٹا آج کے بعد تم لوگوں سے کہنا کہ تم یتیم نہیں ہو، تمہارے سر پہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سایہ۔ اور یہی بات تھی کہ جب زخمی حالت میں مولا تھے، طبیب نے کہا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے، زہر کا اثر تھوڑا کم ہوگا، تو مدینے کے بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر مولا علی علیہ السلام کے گھر پہ آئے۔ آج کا دن بھی وہی ہے اور ہمیں یہی سیکھنا چاہیے حقوق العباد رسول اللہ سے، آل رسول سے۔ تو ہمیں چاہیے علماء کرام کی گفتگو سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ ساتھ پوری ایمانداری سے لے کر چلنا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری، آپ دیکھ رہے ہیں برہان رحمت، جو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینک، آلپرز اینڈ ڈالڈا۔ دیکھتے رہیے برہان رحمت۔ برہان رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاتھوں کی صفائی ہم سب کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ جب آپ ہاتھ دھوئیں تو پانی کا نل بند کر دیجئے، پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔
तो अच्छी तरह हाथों को धोना, खाने से पहले, खाने के बाद आप अपनी रूटीन बना लीजिए। ना सिर्फ ये अपनी आदत बनाएं बल्कि छोटे बड़े सबको आप ये तलकीन कीजिए, उनको बार बार ये समझाइए कि हाथ धोना कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे घर के बिस्तरों पर, हमारे सोफ़ों पर और कई दफ़ा हमारे कपड़ों पर भी बहुत ज़्यादा जरासीम जो हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो उन तमाम जरासीम से बचाव के लिए डेटॉल ने ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है ये हमें मुहैया किया है कि इसके ज़रिए आसानी से हम तमाम जरासीमों का ख़ात्मा कर सकते हैं। तो डेटॉल से दोस्ती, सेहतमंदी और जरासीमों से दूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, आप अब उलमा कराम की तरफ हम आते हैं और उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद आबदी साहब और मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। इकबाल नक्शबंदी साहब, पिछले ब्रेक में एक मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल मैंने बयान किया था। मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान की तिलावत करता हूं। अब ये मेराज क्या है इबादत की? यानी क्या हम, वो तो मौला अली की बात है, कि मैं और आप भी अल्लाह से इस तरह बात कर सकते हैं, राज़ और न्याज कर सकते हैं, अल्लाह भी हमसे गुफ्तगू कर सकता है? तो इबादत का तरीका, वो मेराज, वो तरीक़ाकार था क्या असल में? ज़ाहिर है नूरी शख्सियात थी बशरी सूरत में हमारे दरमियान, हमारी हिदायत के लिए आए ना वो, तो उन्होंने जो कुछ अमल किया वो हमारे लिए क्या कि तुम भी ये करो। तो फिर हम कैसे ऐसी इबादत, इस मेराज तक कैसे पहुंच सकते हैं? दोनों हजरात से मेरा यही सवाल। जी शुक्रिया फरहान भाई। असल मसला ये है कि हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कमाल पैदा नहीं होता नमाज में तो कम अज़ कम इतना तसव्वुर ज़रूर कर लो कि अल्लाह हमें देख रहा है, वाह वाह, अल्लाह हमें देख रहा है। ये तो आसान है करना कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। ज़ोहर पढ़िए, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मैंने असर पढ़ी, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मैंने मगरिब इशा पढ़ी, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। अगर 5 वक्त में मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है तो यकीनन मैं गुनाहों की बीमारी से बच जाऊँगा। कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं ये तसव्वुर करता हूँ। तो उन बुज़ुर्गों ने सच फरमाया है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मैं अल्लाह से बातें करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो अल्लाह की बंदगी के तकाज़े पूरे करता हूँ। तो हमारा इस पर ईमान है, वो हमारी उम्मत की रहनुमाई के लिए आए हैं। वो अल्लाह से बातें भी करते हैं, अल्लाह से राज़ व नियाज़ भी करते हैं। वो रूमी ने कहा था, आशिक व माशूक रमज़ेस्त किरामन कातिबीन रा खबर नेस्त। जब ये बोलते हैं, कलाम करते हैं, आशिक और माशूक, मुहिब और महबूद और आबिद और माबूद कलाम करते हैं, तो किरामन कातिबीन, ये लिखने वाले वेटर फरिश्ते, इनको भी खबर नहीं होती कि इनकी बातें क्या हो रही हैं। तो यही मसला है कि ये बुजुर्ग जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो दुनिया माफिया से बेनियाज हो के अल्लाह की इबादत करते हैं, दुनिया को नहीं देखते, उसी खालिक के जलवे में गुम होते हैं। तो मेराज इसी चीज़ का नाम है कि हुजूर ने फरमाया नमाज मोमिन के मेराज है। शर्त यह है कि पहले हम मोमिन तो बने, साहिब ईमान तो बने, फिर मेराज भी हो जाएगा। अगर मोमिन कामिल हम बन जाएंगे तो मेराज पे जाना भी आसान है। यहीं पर वो एक बात है ना कि रब के इश्क में एक मकाम ऐसा भी आता है कि आपको दुआ मांगनी नहीं पड़ती, वो बगैर मांगे ही सब कुछ आपको अता कर देता है। कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। बिल्कुल अल्लामा साहब, इसी गुफ्तगू पर आप भी रोशनी डाल दीजिए। बहुत खूबसूरत उन्वान है और बड़ा यानी गोशे से गोशा इसमें मुत्तसिल हुआ हुआ है। जहाँ पे क़िबला मुफ्ती साहब ने बात को रोका, मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, हुजूर का फरमान है कि नमाज मोमिन की मेराज है। देखिए लफ्ज़ मेराज जब भी हम कहते हैं तो आप जानते हैं उरूज से माखूज़ मेराज। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नमाज की फ़र्जियत का तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापसी पर लेकर आए। बेशक गोया कि अल्लाह पैगाम ये दे रहा है कि जो बुलंदी मैंने अपने हबीब को अता की है, अगर उस बुलंदी की कुछ झलक तुम देखना चाहते हो तो तुम हालत नमाज में मेरे सामने आ जाओ। नमाज कुछ अज्जा का मुरक्कब है। अव्वलन आपने क़याम करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ सूरह हम पढ़ते हैं, उसके बाद रुकू है, फिर सुजूद है, और ये तमाम एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। लेकिन नमाज का अहम तरीन रुकन सजदा है। यानी क्या मतलब, जब आप खुदा के सामने झुकते हैं सही मानों में, तब आप अल्लाह के सामने बुलंद होते हैं।
اقبال نے یہی تو بات کی تھی، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب دیکھیے کھڑا ہونا بھی اللہ کے سامنے بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کی آیت ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما بردار کھڑے رہو، قوموا للہ قانتین ورکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین، سجدہ وہ معراج ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں موجود تھے، امام حسین قیام کی حالت میں آپ کے ابا کے دامن سے نہیں لپٹے ہیں، رکوع میں آپ کے گلے پہ آ کر نہیں سوار ہوئے، جب پشت میں حضور تشریف لے کے گئے تو پھر امام حسین آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں، تب ان کے قاتل نے ضربت لگائی ہے، یعنی ان کے قاتل کو بھی پتہ تھا کہ اگر انہیں کہیں پایا جا سکتا ہے تو سجدے میں پایا جا سکتا ہے، سجدے کی حالت میں ان کو جو ہے وہ قتل کرنا آسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں تیر والا واقعہ بھی یہی ہے کہ پیر میں تیر لگ گیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، علی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی، کہا جب علی حالت نماز میں ہو تو تیر نکال لینا، علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کاش یہ والی کیفیت جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کم سے کم یہی کنسیڈر کر لیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ کنسیڈر کر لینا کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت دیکھ رہا ہے، ظہر سے عصر کے بیچ تک بھی اللہ دیکھ رہا ہے، عصر سے مغرب کے بیچ بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ کیفیت اگر پیدا ہوئی نا تو ہم انسان بن جائیں گے، اور یہی پروردگار نماز کی معراج کا ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ مولا علی علیہ السلام حالت نماز میں تھے، ایک سائل آیا اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ فقیر کی مدد کرے۔ مولا علی حالت نماز میں تھے، اس نے دوسری بار صدا لگائی، کوئی ہے جو مجھ فقیر کی مدد کرے۔ مولا علی حالت نماز میں تھے، اب مولا علی رکوع کی حالت میں ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی اے اللہ تو دیکھ میں تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں۔ وہیں سے مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی آپ تو نماز کی حالت میں تھے، آپ نے اس کی آواز کیسے سنی؟ ایک طرف تو آپ کا تیر کا واقعہ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جسم یہاں تھا، میری روح پروردگار عالم کی طرف تھی، اور میں وہاں پھر یہ سن رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی صدا جاری، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے اللہ کی بارگاہ سے کوئی خالی حالت نہ جائے، اس لیے علی نے حالت رکوع میں کر دی اور اس پہ پھر آیت بھی نازل ہوئی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت گفتگو علماء کرام کے ساتھ، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ہمیں ان کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور ان سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، یا وہ جہاد ہو۔ اور جہاد یہی ہے کہ ہم نے برائیوں سے کیسے بچنا ہے اور اپنے نفس امارہ پر کیسے قابو پانا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔